So welcome students for this NMMS class. NMMS is an exam conducted for 8th standard students. உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த 8th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு 7th syllabus 8th கொஞ்சம் syllabus அதை எடுத்து they will conduct an exam. ரெண்டு பேருமே இங்கிலீஷ் மீடியமா? Yes sir, I am English medium. But other person, what is his name? Sir, நீங்க இங்கிலீஷ் மீடியமா தமிழ் மீடியமா? I am English medium sir, Kirtikesh. Yeah, Kirtikesh, but one more person is there, no? What? Karnanidhi, அவரே? I am also English medium sir. English medium, okay. Because I பேசுறது தான். So now we both of you are English medium, so we can speak in English. அதுக்காக சொல்றேன். So now this is conducted for 8th standard students, but questions can come from 7th standard as well as 8th standard. 7th standardல full portionல இருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. 8th standardல அந்த குவார்ட்டர்லி முடிய portionல இருந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. There are two exams conduct பண்ணுவாங்க. ஒன்று வந்து MAT exam, mental ability test அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம். இன்னொன்று வந்து SAT exam, scholastic aptitude test அப்படின்னு இருக்கும். ஒவ்வொன்றும் 90 minutes, 1.5 மணி நேரம். முதல்ல வந்து மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் நடக்கும். அப்புறம் ஒரு 3/4 மணி நேரமோ 1 மணி நேரம் கேப் விட்டுருவாங்க. வந்து நீங்கள் எல்லாம் யூரின் போயிட்டு இப்போ தண்ணி குடிச்சு கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு மறுபடியும் எழுத சொல்லுவாங்க. ரெண்டுமே காலையிலேயே முடிஞ்சிடும். 1-1:30 முடிஞ்சிடும். காலையில் 9 மணிக்கு போனீங்கன்னா 2 எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும். இந்த ஸ்காலாஸ்டிக் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வந்து 90 minutes 90 marks. அதே மாதிரி மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து 90 minutes 90 marks. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் மார்க். தப்பாச்சுன்னா மார்க் குறைக்க மாட்டாங்க. அதான் நெகட்டிவ் மார்க் இல்லைன்னு அர்த்தம். இந்த பரீட்சை எழுதுனால என்ன லாபம்? இதுக்கு பேர் நேஷ்னல் மெரிட் கம் மீன்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்னு பேர். நீங்கள் வந்து ஒரு மெரிட்டோரியஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. இதில் படித்தாங்க. அது ரொம்ப வேல்யூபுளான சர்டிஃபிகேட். அது பின்னாடி புரியும் உங்களுக்கு, வேலை கிளைக்கு போகும்போது அப்போ புரியும். ரெண்டாவது வந்து தே வில் கிவ் யூ 1000 rupees பர் மந்த். தட் இஸ் 12,000 rupees பர் இயர் ஃபார் 4 years. 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard. அப்போ 4 into 12 எவ்வளோ வருது? எவ்வளோ ரூபாய் கிடைக்கும்? 48,000 you will get by the time you complete your 12th standard. It's a big money, reasonably good money. Okay, now I request you to read this question paper. யார் ரீட் பண்ணுறீங்க? இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை ரீட் பண்ணுங்க. யாரோ ஒருத்தர். Can I sir? Yeah, please. Answers to be given on the same OMR answer sheet provide for part 1. தம்பி, I mean அப்பா அது முன்னாடி இது part 2 அங்கிருந்தே படிங்க. Part 2 scholastic aptitude test for students of class 8. Time 90 minutes. Marks 90. Instruction of candidates. Read the following instruction carefully. You open the question booklet. Answer to be given on a same OMR answer sheet provided for part 1. Okay, one minute. Then There are 90 questions in the test booklet. All are compulsory. Sir, I can see third question, sir. all are compulsory. The question numbers? The question numbers 91 to 110 belong to mathematics. Sir, I can see, sir. 111 to 145 pertain to science and 146 to 180 are on social science subjects. Okay, you read the fourth instruction. Sir, I can't see 4 also, sir. I can't see only 5, sir. Oh, you're able to see 5. What about now? Sir, now also half show, sir. Half not showing, sir. One minute. So fourth one I'll read, then you can read fifth one. Choose the correct answer from the options given for each question and darken the corresponding circle with black ballpoint pen in the OMR answer sheet. Do not mark, tick or into in the OMR sheet. Okay, fifth one you read it. Since the time allotted for his question paper is very limited, you should make the best use of it by not spending too much
time on any one question. Yes, very If good. you do not know the answer to any question, do not waste time on it and pass on to the next one. If time permits, you can come back to questions which you have left in the first instance and attempt them. Rough your work can be done anywhere in the question booklet, but not OMR sheet, loose paper. But not in the OMR sheet or loose paper. Okay, next. Eighth question, 8th point. I can see 8 questions, sir. 8th point. I can see. 7 you have done. 8. Yes, sir. 8, are you not able to see this? Yes, sir. 8 and 9 are I can't able to see, sir. Ipo? Now I can see 10 only, sir. 1 minute. I don't know why. Wait, 1 minute. What is this? Online problems. Okay. Now you see. 8th one, are you able to see? Are you able to see the 8th one? Yes, sir. I can see, sir. Now you read it. Each correct answer will be awarded 1 mark. Please return the OMR sheet only to the invigilator after the test. Invigilator after the test. Invigilator after the test, you can retain questions booklet. Quite to your 7-digit roll number. Quote your 7-digit roll number without fail for any future correspondence. Please stand over the page and start answering. Okay. Before we go to the question, we will look at the Tamil version also. Okay, sir. Okay. Can the other person read the Tamil version? Karnanidhi, can you read Tamil version? Yes, sir. Yeah. பகுதி 2 படிப்பறிவு திறன் பகுதி தேர்வு 8ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கானது. நேரம் 90 நிமிடங்கள். மொத்த மதிப்பெண்கள் 90. தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கான விதிமுறைகள். வினா நூல் தொகுப்பை திறப்பதற்கு முன் வினா கொடுக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளை கவனமாக படிக்கவும். விடைகளை பகுதி 1 தேர்விற்கு வழங்கப்பட்ட OMR விடைத்தாளிலேயே குறிக்க வேண்டும். இத்தேர்வில் 90 வினாக்கள் உள்ளன. அனைத்திற்கும் கட்டாயம் விடையளிக்க வேண்டும். வினா எண்கள் 91 முதல் 110 கணிதம், 111 முதல் 145 அறிவியல், 146 முதல் 180 சமூக அறிவியல் பாடங்களை சார்ந்தவை. ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்று விடைகளில் இருந்து சரியான விடையினை கண்டறிந்து அதை OMR விடைத்தாளில் உரிய வட்டத்தில் கருப்பு நிற பால் பாயிண்ட் பேனாவில் தீட்ட வேண்டும். டிக் மற்றும் ராங் ஆகிய குறியீடுகளை OMR விடைத்தாளில் செய்யக்கூடாது. இந்த விடைத்தாளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கால அளவு மிக குறைவானதாக இருப்பதால் எந்த ஒரு வினாவிற்கும் கூடுதல் நேரத்தை செலவழிக்காமல் நேரத்தை மிக சிறந்த முறையில் பயன்படுத்தவும். ஏதாவது ஒரு வினாவுக்கு ஐ திங்க் அவங்க நெட்வொர்க் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் படிக்கிறீங்களா கிருத்திகா? கார்த்திகேஷ்? சார், ஐ கேன் ரீட் சார். ஏதாவது ஒரு வினாவிற்கு விடை தெரியவில்லை என்றால் அதிலேயே களவிரியம் செய்யாமல் அடுத்த வினாவிற்கு செல்லவும். நேரம் குறிந்ததால் கால விரயம் செய்யாமல் படிங்க. முதலில் விட்டு சென்று வினாக்களை முயற்சி செய்யவும். விடைகளை கண்டறிய மேற்கொள்ளும் விதிமுறைகள் வினா நூல் தொகுப்பில் எங்கு வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம். OMR விடைத்தாளிலேயே அல்லது தனித்தாளிலேயே செய்யக்கூடாது. ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் 1 மதிப்பெண் வழங்கப்படும். தேர்வு முடிந்த பிறகு OMR விடைத்தாளை மட்டும் அரை கண்காணிப்பாளரிடம் கொடுக்கவும். வினா நூல் தொகுப்பு தேய்ப்பர் எடுத்து செல்லலாம்.
அடுத்தது ஏதேனும் கடித தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படின் 7 இலக்க பதிவெண்ணை I தவறாமல் can see, sir. 10th question I can see, sir. அதுதான் நான் ஐம் ரீடிங் இட். ஏதேனும் கடித தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படின் 7 இலக்க பதிவெண்ணை தவறாமல் குறிப்பிடவும். பக்கத்தை திருப்பி பதிலளிக்க தொடங்கவும். தொடங்கலாமா? Yes, sir. இப்போ 2 விஷயம். போத் கருணாநிதி, அவன் கருணாநிதி பேர் மறந்து போகுது எனக்கு. அவங்க பேர் என்ன? கருணாநிதி அவங்க அந்த இன்னொரு பொண்ணு பேர் என்னப்பா? கார்த்திகேஷ். Sir, I forgot it, sir. ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. இன்ஃபேக்ட் நானே அசந்துட்டேன். போத் இன் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் ரொம்ப அற்புதமாக படிச்சிங்க. 2 பேரே வந்திருந்தா கூட 2 பேருமே அழகாக படிச்சிங்க. முதல்ல எப்படி தான் படிச்சுட்டு இருந்தீங்களா கார்த்திகேஷ்? எப்பவுமே நல்லா படிப்பீங்களா தமிழ் இங்கிலீஷ் எல்லாம்? Yes, sir. I can read, sir. Yeah, you can read, but you did it very well. To my surprise, நான் உங்களை பற்றி சொல்ல, ஒரு 8th standard ஸ்டூடெண்ட்டு நான் நிறைய இடங்களில் பார்க்கும்போது they are not able to read as fluent as the person like you. அதனால என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் 2 பேருக்கு முதல்ல. சரியா? Thank you, sir. Then we will go to the questions. பர் ஒரு கேப் விட்டுருக்காங்க, ஒரு 1 page கேப் விட்டுருவாங்க. எல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர்லாம் கிறுக்கிக்கலாங்க. அடுத்தது பாருங்க. ஸோ now are you able to read? Mathematics தெரியுதா? Sir, yes, sir. Are you able I to know the mathematics. you are able to read the question? கணிதம், mathematics, கணிதம் அப்படி தெரியுதான்னு கேட்குறேன். Yes, sir. I can read, sir. Okay, let me read first. முதல் question நான் படிக்கிறேன். சரியா? Okay, sir. If 2 is added to all the observations 3, 6, 9, 12 and 15, then the mean of the new observation is. இப்போ எப்பவுமே கொஸ்டினை 2 times படிக்கணும். எவ்வளோ டைம் படிக்கணும்? 2 times, sir. 2 times you have to read the question paper. Question நல்லாவே புரிஞ்சுட்டாலும் 2 times படிக்கணும். இதை வந்து நீங்கள் எப்படி இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கை கழுவுமா? Yes, sir. அது மாதிரி இது ஒரு முறை படிச்சது புரிஞ்சிருச்சுன்னு நீங்கள் போயிடக்கூடாது. 2 முறை படிக்கணும். If 2 is added to all observations 3, 6, 9, 12 and 15, then the mean of the new observation is அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க. தமிழையும் படிக்கிறேன் நான். 3, 6, 9, 12 மற்றும் 15 ஆகிய அனைத்து தரவுகளுடனும் 2ஐ கூட்டினால் கிடைக்கும் புதிய தரவுகளின் சராசரி என்னன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் மீன் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? 3, 6, 9, 12, 15ஓட மீன் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? Sir, we can divide it, sir. Yeah, you can add all the 5 and divide by 5. Am I correct? Yes, sir. You add all the 5 and divide by 5. Let us see how much you are getting. Are you able to add 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 is how much? Sir, 55. நல்லா பாருங்க, கரெக்டா பண்ணணும். சரியா? Sir. Somebody is coming. Let us see. 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15. Add all these things. How much you are getting? Sir, for each number we have to add 2 also. No, sir? that is a different. Now, idu mattum pannanum. 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15. You add all these 5 numbers. How much you are getting? Mr. Karthikesh, 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15. Sir, 45. 45 you are getting. 45 divided by 5 எவ்வளோ? Sir, 9. 9. ஆனால் 9 வந்து பழைய தரவுகள் ஓட ஆவரேஜ் வந்து 9. பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? if 2 is added to all the observation அப்படின்னா இப்போ 3 இல்லை, 3ஓட 2 ஆட் பண்ண என்ன வருது? 5 வருது. இன்னொரு நம்பர் 6ஓட 2 ஆட் பண்ண 8 வருது. அப்போ 5, 8, 11, 13, 17 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு என்ன ஆவரேஜ் வரும் கண்டுபிடிக்கணும். there are 2 ways of doing it.
நீங்கள் முதல்ல அந்த அப்சர்வேஷனில் ரெண்டு ஆட் பண்ணி தனியாக எழுதிக்கலாம். அதையெல்லாம் கூட்டி 5ஆல் டிவைட் பண்ணலாம். சரியா? ஹலோ Sir. There are two ways of doing it. One way is if 2 is added to all the observations, that is 3 ஓட 2 கூட்டினா எவ்வளவு வருது? 5 sir. 5, அது ஒரு அப்சர்வேஷன். 6 ஓட 2 கூட்டினா 7 வருது. 9 ஓட 2 கூட்டினா 11 வருதா? Sir, yes sir. 12 ஓட 2 கூட்டினா 14 வருதா? Yes sir. 15 ஓட 2 கூட்டினா 17 வருதா? Yes sir. அப்ப இந்த புது 5 நம்பர் என்னன்னு சொல்லுங்க? 5, 8, 11, 14, 17. 17. ஆமா, இது எல்லாத்தையும் கூட்டுங்க. இதெல்லாம் கூட்டுங்க, எவ்வளவு வருது பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 1 5 minute plus sir, I can add and tell sir. 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus 17. Sir, 45 sir. நல்லா பாருங்க. 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus 15. How much you are getting? Sir, 45 sir. 45 55 நல்லா பாரு. முதல்ல 45 வந்தது. 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15. You got 45. Now I am asking 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus 17. அது கூட்டினா என்ன வருது? கரெக்டாக கூட்டுங்க. 5 plus 8 is 13, 30 plus 11 is 24, 24 plus... Yes sir. Yes sir, 55 sir. 55 வருது. 55 5 ஆல் டிவைட் பண்ண என்ன வருது? Sir, 11. 11. அப்போ the new observation ஓட மீன் வந்து 11. old observation ஓட மீன் எவ்வளோ? 4 observation. இப்பதான் பார்த்தேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. 3, 6, 9, 12, 15. அதனோட ஆவரேஜ் என்ன வருது? Sir, 45. 45. அதனோட ஆவரேஜ் 45 divided by 5. Sir, 9. 9 வந்தது. இப்போ நியூ அப்சர்வேஷனோட ஆவரேஜ் எவ்வளவு வருது? 11 sir. இப்போ இது ஒரு மெத்தட். அதாவது நியூ அப்சர்வேஷன்ல இருந்து இல்ல ஓல்ட் அப்சர்வேஷன்ல நியூ அப்சர்வேஷனை கண்டுபிடிச்சு you add all the new observation numbers and then divide by 5, you will get 11. Am I correct? Yes sir. இது ஒரு மெத்தட். இன்னொரு மெத்தட் பாருங்க. ஓல்ட் அப்சர்வேஷனை பார்த்து அதனோட ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சிங்க. அது எவ்வளவு வந்தது? 9 வந்ததா? Yes sir. அதோட 2 ஆட் பண்ணுங்க. 11 sir. அப்ப அப்படியும் பண்ணலாம். நியூ ஆவரேஜ் வந்து 11 அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெண்டு முறை இருக்கு. ரெண்டு மெத்தட் Okay இருக்கு. sir. You have two methods. You can find the old average and add 2 with that, you will get the new average. Or you take the old numbers, add 2 to each of the number and find the new numbers, then add all the new numbers and divide that new numbers, that addition, whatever you get, divided by that by 5, then you will get the new average. Am I correct? Yes sir. இப்போ புதுசா வந்த பொண்ணு தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா கண்ணா? இப்போ யாரோ வந்தாங்களா? அருள் ஜோதியா? ஆறுமுக ஜோதி தமிழ் மீடியமா இங்கிலீஷ் மீடியமா? ஆறுமுக ஜோதின்னு வந்திருக்காங்க ஒரு ஐடியில. அவங்க என்ன மீடியம் நீங்க? ஆறுமுக ஜோதி, ஆர் யூ தேர்? இருக்கீங்களா? சார் இங்கிலீஷ் மீடியம் சார். ஓகே. ஏன்னா நான் இங்க பேசுறதுக்கு தான். நீங்க தமிழ் மீடியமா இருந்தா அப்ப தமிழ்ல பேசணும். அதனால தான் இது வந்து ரெண்டு மீடியத்துக்கு உண்டான கிளாஸ். தமிழ் மீடியம் குழந்தைகளும் வருவாங்க, இங்கிலீஷ் மீடியம் குழந்தைகளும் வருவாங்க. ரெண்டுலையுமே எடுப்போம். ஏன்னா கொஸ்டின் பேப்பரில் 2 கொஸ்டினும் இருக்கு. அதனால தான் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின்காரங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் குழந்தைகள் இங்கிலீஷ் கொஸ்டினை பார்க்கலாம், தமிழ் மீடியம் குழந்தைகள் தமிழ் கொஸ்டினை பார்க்கலாம். எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரே கிளாஸில் எடுக்கலாம். ஒரே கல்லில் 2 மாங்காய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yes sir. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் படிங்க. 92 question 8. If a plus b equal to 12 and a square minus b square equal to minus 24, then the value of a minus b is. சரி, தமிழில் நான் படிக்கிறேன். a plus b equal to 12 மற்றும் a square minus b square equal to minus 24 எனில் a minus b இன் மதிப்பு என்ன? இப்போ a square minus b square எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா?
a square minus b square equal to சரி equal to a plus b into a minus b எழுதலாமா? படிச்சிருக்கீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. அப்போ a square minus b square equal to a plus b into a minus b. That is equal to minus 24. இப்போ a plus b 12 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம a minus b கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ 12 into a minus b is equal to minus 24. அப்படின்னா a minus b எவ்வளோ? கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். Now you know a square minus b square can be written as a plus b into a minus b. They have given the value of a square minus b square. They have given the value of a plus b. From that you can find the value of a minus b. Am I correct? Yes, sir. So what is the answer you are getting? A square minus b square equal to minus 24. A plus b equal to 12. So if you want to find a minus b, you have to divide a square minus b square divided by a plus b. So minus 24 divided by 12. எவ்வளவு வரும்? Sir, minus 2, sir. Minus 2. That's the answer. அவங்க ஆறுமுக ஜோதி அவங்க பேர் என்னம்மா உங்க பேரு? Sir, உங்க பேர் என்ன? Danyasri. தன்யஸ்ரீ புரிஞ்சுதா? புரியலன்னா மறுபடி சொல்றேன் நான், அதுக்கு தான். இப்போ கொஸ்டின் 92 உங்களுக்கு தெரியுதா? உங்க ஸ்கிரீன்ல தெரியுதா? உங்க ஸ்கிரீன்ல கொஸ்டின் sir. தெரியுதா? Visible, sir. விசிபிள். ஓகே, பரவாயில்ல. இல்லை இங்கிலீஷ்லேயே பேச ட்ரை பண்ணுறீங்க. வெரி குட். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. எஸ், இட்ஸ் விசிபிள். இஃப் அந்த கேன் யூ ரீட் த கொஸ்டின்? 92nd கொஸ்டின் படிக்கிறீங்களா இன்னும் ஒரு முறை? கேன் யூ ரீட் இட்? Yes, sir. If a plus b is equal to 12 and a square minus b square is equal to minus 24, then the value of a minus b is... Yeah, now we found the value of a minus b equal to minus 12 இப்போ கண்டுபிடிச்சோம். அது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா? Because a square minus b square can be written as a plus b into a minus Sir, b. we divide minus 24 divided by 12, 12 sir. அவ்வளவுதான், minus 2. Get minus 2, sir. அவ்வளவுதான், கரெக்ட். நீங்க அதான் நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரசிவா இருக்கணும் கிளாஸ்ல. நான் கேட்கறதுக்கு டக்கு டக்குன்னு பதில் சொன்னாதான் நீங்க புரிஞ்சீங்களா இல்லையான்னு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதுக்கு தான் கேட்கறது. சரியா? உங்க ஸ்கூல்ல அப்படி தேவையில்லைன்னா அவங்க உங்க கண்ணை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இப்போ இங்க கண்ணும் பார்க்க முடியாது, காதையும் பார்க்க முடியாது. ஓகே, 93 question. Who is going to read that 93rd question? Sir, can I read, sir? Yeah, please. Choose the incorrect statement. The opposite interior angles of a parallelogram are equal. The sum of the interior angles of a parallelogram is 180 degree. The opposite side of a parallelogram are equal. The two diagonals bisect each other in a parallelogram. இப்போ parallelogram என்னன்னு தெரியுமா? அதனுடைய கேரக்டர் தெரியுமா? அதுக்கு தமிழில் இணைகரம் என்று பெயர். அது நீங்கள் தமிழ் மீடியம் இல்லை, இங்கிலீஷ் மீடியம், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. பேரலகிரம் அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வில் பி பேரல் டு ஈச் அதர், ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் இன் சைஸ், அப்புறம் ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் ஆன் த சேம் சைட் இஃப் யூ ஆட் இட் வில் கெட் 180. இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ 1 by 1 பார்க்கலாம். த ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் பேரலகிரம் ஆர் ஈக்குவல். The opposite interior angles of a parallelogram are equal. ஆமாம், அதாவது அந்த பேரலகிரத்தில் ஒரே பக்கம் உள்ளே இருக்கிற 2 ஆங்கிள் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். சரியா? இப்போ ஆக்சுவலாக பாருங்கள், நான் போடுறேன் பாருங்கள். அட்டகாசமாக ஒரு பேரலகிரம் போடலாமா? போட வேண்டாமா? Yes, sir, we can do, sir. பேரலகிரம் வருதா? பார்த்தீங்களா? இங்கே தெரியுதா பேரலகிரம்? கண்ணா தெரியுதா பேரலகிரம்? இந்த பேரலகிரம் இங்கே தெரியுதா? Sir, I can visible, sir. B C என்ன பேர்? C D A B C D is a parallelogram. இருங்க, எங்கே அதுக்குள்ள Sir, I can visible it, sir. Wait. A B C D is a parallelogram. இதில்
ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்ன, ஆங்கிள் ஏ அண்ட் ஆங்கிள் டி இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆங்கிள் சியும் ஆங்கிள் ஏ அண்ட் ஆங்கிள் சி ஈக்குவலாக இருக்கும், ஆங்கிள் டி ஆங்கிள் பி ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ ஆப்போசிட் சைடு உள்ள இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா ஆங்கிள் ஏ அண்ட் ஆங்கிள் பி கேட்குறாங்க, ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். அப்போது த ஆப்போசிட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் பேரலகிராம் ஆர் ஈக்குவல். வெரி குட், அது கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். The sum of the interior angles of a parallelogram is 180. பாருங்க, sum of the interior angles is 180. That is this angle D plus angle A, இது ரெண்டையும் கூட்டினா 180 வரும். அதே மாதிரி angle C and angle B கூட்டினாலும் 180 வரும். அதே மாதிரி angle C angle D கூட்டினாலும் 180 வரும். அதே மாதிரி angle Aவும் B கூட்டினாலும் 180 வரும். அதாவது ஒரே சைடில் ரெண்டு இன்டீரியர் ஆங்கிள் கூட்டினா 180 வரும். அதை கேட்டிருக்காங்க. அதாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க, the sum of the interior angles of parallelogram 180. Yes, that is also correct. The opposite sides of the parallelogram are equal. ஆமாம், opposite side of the parallelogram இந்த side CD is equal to AB, அதே மாதிரி BC is equal to AD, அது ஈக்குவல், அதனால் அதுவும் கரெக்ட். The two diagonals bisect each other in a parallelogram. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, இந்த டூ டயகனல்ஸ் எப்படின்னா, இந்த ஏவும் சியும் ஒரு பாருங்க, ஒரு லேசாக ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஒரு கோடு போகுது பார்த்தீங்களா, அது அந்த கோடும் இங்கே ஒரு ப்ரௌன் கலர் கோடு, இந்த ரெண்டு பைசெக்ட் ஈச் அதர், பாதி பாதியை பைசெக்ட் பண்ணுங்கிறாங்க. அது இருக்காது, அப்படி அது இருக்காது. ஓகே, ஸோ அது ஒன்று தான் இல்லை. அது எதில் இருக்குன்னா ராம்பஸ். ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் சம்திங் கால்ட் ராம்பஸ், தெரியுமா? ராம்பஸ்னா தமிழில் சாய் சதுரன் பேர், அதை படிக்கும்போது படிக்கலாம். அதில் யூ நோ இட், அதில் ஈக்குவலாக இருக்கும், பேரலகிராமத்தில் ஈக்குவலாக இருக்காது. அதனால் ஃபோர் த ஆன்சர். இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க. தமிழில் பாருங்கள், தவறான கூற்றை கண்டறியவும். ஒரு இணைகரத்தில் எதிர் எதிர் உட்கோணங்கள் சமம். ஒரு இணைகரத்தில் உட்கோணங்களின் கூடுதல் 180 டிகிரி. ஒரு இணைகரத்தில் எதிரெதிர் பக்கங்கள் சமம். ஒரு இணைகரத்தில் மூலை விட்டங்கள் ஒன்றுக்கொன்று இரு சமமாக கூறிடும் என்பது அந்த 4வது மட்டும்தான் தவறு, மற்றதெல்லாம் கரெக்டு. அப்போ 4 is the answer. So let us go to question number 94. போயிடலாமா? ஈஸியாக இருக்குதா குழந்தைகளா? கஷ்டமாக இருக்குதா? ஈஸியாக இருக்கு. ஈஸியாக இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன ஜெயிச்சிடலாமா? என்ன மெம்பர்ஸ் ஜெயிச்சிடலாமான்னு கேட்குறேன். ஒருத்தர் தான் ஜெயிக்கல, இன்னொரு பொண்ணு ஜெயிக்க சொல்ல மாட்டேங்குது. ஓகே, பாருங்க 94 பாருங்க. Find the percentage of shaded region in the following figure. அதாவது இந்த ஷேடட் ரீஜனுடைய பரப்பளவு எவ்வளோ, பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேடட் ரீஜன் இந்த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்னா ஏரியா வைஸ் இந்த ஷேடட் ரீஜன் மொத்த அந்த ஸ்கொயரில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்கும். அப்படியே நல்லா உத்து பாருங்கள், கண்ணில் அப்படியே விளக்கண்ணை விட்டு உத்து பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். மொத்த பரப்பளவில் அந்த வெளியிருக்கிற அந்த ஷேப்போட ஏரியாவில் அந்த ஷேட் பண்ண பரப்பளவு எவ்வளோ இருக்கும்? 50%, 25%, 100%, 75%? 100% இருக்குதா? நோ சார். நோ. அப்போ அது அவுட். அது அவுட். 50% is the right answer. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க கண்ணா? சார் ஹாஃப் ஷேட் சார். சார் அந்த 4 ஸ்கொயரையும் நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வச்சு பார்த்தோம்னா வருங்க சார். ஆமாம், இப்போ அந்த பெரிய வெளியே இருக்கிற ஸ்கொயர் எடுத்துங்க, அதை 4ஆக பிரிச்சுக்காங்க. ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் ஒரு பாதி ஷேட் பண்ணி பாதி ஷேட் பண்ணாமல் இருக்குது. கரெக்ட் தானே? எஸ் சார். அதை நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த 4தையும் ஒவ்வொரு இதுலையுமே 50%. அப்போ எல்லாத்துலையும் சேர்ந்து 50%. அப்போ 50% தான் கரெக்ட் ஆன்சர். வெரி குட், வாழ்த்துக்கள். ஒன்றும் பெருசாக தெரிய வேண்டாம், அந்த படத்தையே உத்து பார்த்தா போதும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க. எங்கே போட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியுமா? கணக்கில் போடல, பட்டத்தை நீங்கள் செய்யும்போது சிலர் பட்டத்தில் நடுவால் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு மட்டும் ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க, வெளியே இருக்கிற கலர் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி கொடுப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் பட்டமெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஓ, இப்போல்லாம் நீங்கள் கலர் காகிதம் வாங்கிக்கிறீங்க. நாங்கள்லாம் இருக்கும்போது ஒயிட் ஷீட்டை எடுத்து அதில் கலர் அடித்து பாதி பட்டை ஒரு கலரு, வெளி பாதி வேறு கலர் போடுவோம். இப்போல்லாம் உங்களுக்கு கலர் ஷீட்லாம் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா? எஸ் சார். பட்டை விட்டுருக்கீங்களா?
Yes, sir. I will do it, sir. ஓகே how long will be your string? அந்த string எவ்வளோ தூரம் இருக்கும், அந்த நூல் எவ்வளோ தூரம் இருக்கும்? Sir, I will run தைக்கிற நூல் மிஷின் ஃபுல்லா ஒட்டே சார், அப்புறம் பறந்து போயிடுச்சு சார். இல்லை கொஞ்சம் மைக் பக்கத்தில் வந்து பேசுங்க. சார் இந்த தையல் மிஷினுக்கு நூல் செய்வோம்ல சார். ஆமாம், அது எவ்வளோ தூரம் நீ விட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன். உங்கள் வீடு ஹைட்டுக்கு மேலே போகுதா? எஸ் சார். அடுத்த வீட்டுக்கு போகுதா? அடுத்த வீட்டை தாண்டியே போயிடுச்சு சார். அடுத்த தெருவுக்கு போகுதா? எஸ் சார். அடுத்த ஊருக்கு போகுதா? அது வரைக்கும் அவ்வளவுதான் சார். அதுக்கு மேல அடுத்த ஊருக்கு போகுதான்னு கேக்குறேன். நோ சார். சரி, ஓகே, பரவாயில்ல. ரைட், அடுத்தது பாருங்க. ஃபாலோயிங் எக்ஸ். ஓகே, இது நான் 95 நான் ஸ்கிப் பண்றேன் ஃபார் சம் ரீசன், அப்புறம் வந்துக்கலாம். அடுத்தது 96 போகலாம். நான் படிக்கிறேன். இன் ட்ரையாங்கிள், அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் போட்டால் அது ட்ரையாங்கிள் படிக்கணும். இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஷோன் இன் த ஃபிகர் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ். ஏபிசி என்பது ஒரு முக்கோணம், தட் இஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிள். அதில் பிசிங்கிறத வெளியே நீட்டியிருக்காங்க. அந்த வெளியே நீட்டிருக்கிறோட ஆங்கிள் வந்து 180 கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ ஏபிசியில் 3 ஆங்கிளுக்கு, ஆங்கிள் ஏ, ஆங்கிள் பி, ஆங்கிள் சி. அப்போ ஆங்கிள் ஏ எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ ஆங்கிள் ஏ 110 இருக்குமா? நோ சார். இருக்காது. அப்போ அவுட். நமக்கு எதெல்லாம் அவுட் ஆகுது முதல்ல அவுட் பண்ணிடும். அவுட் ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த பிசி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வெளியே இருக்கிற ஆங்கிள் 110ன்னா தட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு அடிஷன் ஆஃப் த 2 இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ். 2 இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்னா அடிஷன் ஆஃப் 2 இன்டீரியர் ஏ பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு 110. ஏ ஆங்கிள் ஏ 50 டிகிரி சார். கரெக்ட். அப்போ 50 டிகிரி சார். அப்படிதான். இது ஒரு ஃபார்முலா. இன்னொரு ஃபார்முலா வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சிபிடி இருக்கு இல்லையா? சிபிடியில் அந்த ஆங்கிள் ஏபிடி 110 கொடுத்தாங்க. அப்போ ஆங்கிள் ஏபிசி வந்து 180ல் 110 போச்சு எவ்வளோ வருது? 70 இருக்கும். ஆங்கிள் பி எவ்வளோ? 70. அப்போ ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி ப்ளஸ் ஆங்கிள் சி ஈக்குவல் டு 180. ஆங்கிள் பி 70, ஆங்கிள் சி 60. அப்போ ஆங்கிள் ஏ எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது வரும். அப்படியும் போடலாம். சரியா? But sir, I add 60 plus 50, it will come 110. Correct. That is also correct method. I wanted you to know there are many methods of solving one problem. Okay, sir. Okay, there are many methods of solving one question. அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதனால தான் ஃபன். மேத்ஸ் இஸ் ஃபன் அப்படிங்கிற காரணம் என்னன்னா ஒரே கேள்வி வேற மாதிரியெல்லாம் நீங்க சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ உங்கள் அம்மா தோசை சுடுறாங்க, நீ எப்படி சாப்பிடுவீங்க? நடுவால் எடுத்து பிச்சு சாப்பிடுவீங்களா, ஓரமாக பிச்சு சாப்பிடுவீங்களா? ஓரமா சார். சிலர் ஓரமாக சாப்பிடுவாங்க. சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தோசையை 2ஆ மடிச்சு 4ஆ மடிச்சு அப்புறம் ஓரமாக பிச்சு சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க. நாட் ஆல் ஆஃப் தெம், பட் சம் பீப்புள் ஆர் லைக் தட். சம் பீப்புள் தே ஈட் லைக் தட். சரியா? அது மாதிரி ஒரே கேள்வியை ஒரே சாப்பிட்றது எப்படின்னா ஒரே மாதிரி கேள்வி ஒரே மாதிரி தான் சாப்பிட மாட்டாங்க. வேறு மாதிரி சாப்பிட்ற மாதிரி அதே மாதிரி கொஸ்டின் வேறு இதில் நம்ம இது பண்ணலாம். சரி பாருங்கள். 97 கொஸ்டின் யார் படிக்கிறீங்க? யா 1 minute. somebody is coming. யாரோ வர்றாங்க. கருணாநிதி படிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்களா? சரி, யாரோ ஒருத்தர் படி, பரவாயில்ல. 1 minute. I'll show the question paper. படிங்க. The degree of the expression 3pq square plus 2q square minus 5q square 5q square வருதா? ஸ்கொயர் வரல சார். 5q plus 6p square plus 7p square minus 9p is. அந்த டிகிரி எதை குறிக்கிறது என்றால் அந்த பவர் எவ்வளவு, மேக்ஸிமம் பவர் என்ன இருக்கு? பவர் மேக்ஸிமம் பவர் என்ன இருக்கு? ஸ்கொயர் 2 தான் இருக்குது. அப்ப 2 தான் ஆன்சர். அதை தான் சொல்லி கேட்குறாங்க. மேக்ஸிமம் பவர் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. இங்கே மேக்ஸிமம் பவர் 2, தட் இஸ் கால்ட் டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் பேர். புரியுதா? எஸ் சார். அது கோவையின் பேர் இதில். ஓகே, சரி. அப்புறம் இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின் என்ன இப்படி கொஞ்சம் இது வேறு தெரிய மாட்டேங்குதே.
ஓ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் ஆகுது. ஓ வெரி குட். இந்த கொஸ்டின் படிங்க பார்க்கலாம். An office consists of rhombus-shaped window of area 500 square centimeter, which has been decorated with rhombus-shaped glass pieces and each of its length of the diagonals. இது ஒரு நிமிஷம் இருங்க, யாரோ வந்திருக்காங்க. Okay. Diagonals are 10 centimeter and 5 centimeter. Then the number of glass pieces required to cover the window is. ஓகே. இந்த கேள்வியை நானே போடுறேன். அதாவது ஒரு ஆஃபீஸில் அந்த விண்டோ வந்து ராம்பஸ் ஷேப்பில் இருக்குது. ராம்பஸ் ஷேப்னா அதுக்கு பேர் தமிழில் சாய் சதுரம். அப்படின்னா அது ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஸ்கொயர் மாதிரி 90 டிகிரி இருக்காது, கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கும். அதனால தமிழில் சாய் சதுரம் என்ற பெயர். சதுரம்னா ஸ்கொயர், ஸ்கொயர்னா சதுரம், ராம்பஸ்ன்னா அதுக்கு சாய் சதுரம், கொஞ்சம் சாஞ்சிருக்கும். அந்த ஒரு விண்டோவில் சின்ன சின்ன ராம்பஸ் பீசஸ் வச்சு அந்த விண்டோ பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பெரிய விண்டோவை வந்து உள்ள சின்ன சின்ன பீஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சின்ன பீஸுகளுடைய அதனுடைய அது ராம்பஸ் தான், ராம்பஸ் பீஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த சின்ன பீஸோட ராம்பஸோட லென்த் வந்து 10 சென்டிமீட்டர் இன்ட்டு 5 சென்டிமீட்டர். ஒரு டயகனல் வந்து 10 சென்டிமீட்டர், இன்னொரு டயகனல் 5 சென்டிமீட்டர். இப்போ நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம், ஒரு ராம்பஸோட ஏரியா ஈக்குவல் டு ஆஃப் இன்ட்டு டயகனல் 1 இன்ட்டு டயகனல் 2. அப்போ டயகனல் 1 ஈக்குவல் டு 10 சென்டிமீட்டர், டயகனல் 2 ஈக்குவல் டு 5 சென்டிமீட்டர். அப்போ ஏரியா எவ்வளோ வரும்? ஆஃப் இன்ட்டு D1 இன்ட்டு D2 எவ்வளோ வரும்? ஆஃப் இன்ட்டு 10 இன்ட்டு 5 50 sir. Half into 10 into 5. Half into 10 into 5. Sir 25. 25. அப்போ ஒரு ராம்பஸோட ஏரியா 25, அந்த பெரிய விண்டோவோட ஏரியா 500. அப்போ எத்தனை ராம்பஸ் பீஸ்கள் வேணும்? Sir 25 into 500 sir. நல்லா பாரு. டோட்டல் கண்ணாடியோடைய இது 500 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். பட் ஒரு சின்ன பீஸோடது 25 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர். அப்போது 500/25 போட்டால் எவ்வளோ வருதோ அவ்வளோ பீஸ் வேணும் இல்லையா? எவ்வளோ பீசஸ் தேவைப்படுதுன்னு கேட்குறாங்க. 500 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை 25 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். ஹவு மச் யூ ஆர் கெட்டிங்? Sir 20 sir. 20 pieces are required. சரியா? So you need 20 pieces, small pieces of rhombus to make a big glass. That is also big rhombus. அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் புரிய கஷ்டங்கிறதுனால நீங்கள் இந்த கொஸ்டினை 2 times நீங்கள் படிக்கணும், அப்போ தான் புரியும். இல்லைனா என்னடா பெருசாக எழுதியிருக்காங்களேன்னு சொல்லி நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது. ஹலோ, தெரியுதா? புரியுதா? எஸ் சார். ஓகே, நம்ம இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 ரீசன் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு. இன்னும் கூட ஒரு 5-10 நிமிஷம் இருக்குது. இங்கே எங்கள் வீட்டில் பவர் இல்லை, அது ஒரு பவர் இல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். இப்போ என்னுடைய மொபைலோட அந்த வெளிச்சத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். நம்பர் 1. நம்பர் 2, இப்போ குழந்தைகள்லாம் கொஞ்சம் பேர் லேட்டாக வந்தீங்க. இப்போ உங்களுக்கு எதாவது டைமிங் ப்ராப்ளம் இருக்காமா? டைமிங் 6:30 வச்சுருக்கிறது இன்கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கான்னு கேட்குறேன். இல்லை ஓகேவா? ஓகே சார். ஓகேன்னு ஒரு சொல்கிறாங்க. இப்போ லேட்டாக வந்த ஜெயசக்தி உங்களுக்கு 6:30 கரெக்டாக இல்லை ஓகேவா? எப்படி? ஓகே தான் சார். ஓகே தான். அப்போ இனிமேல் நீங்கள் 6:30 வந்துருங்க. அடுத்தது கருணாநிதி வந்துட்டாங்க, ஆறுமுக ஜோதி வந்துட்டாங்க, யுகேஷ் பாலாஜி வந்துட்டாரு. ஆமாம், ஜெயசக்தி ஒருத்தர் தான் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் இல்லைங்க சார், 6:30 தானே இருந்துச்சு. 7:30 தானே சார் இருந்துச்சு. 6:30 தான் போட்டிருந்தோம். இல்லை 6:30 தான் போட்டோம். நீங்கள் அதை கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டீங்க. அதாவது அந்த நீட்டோட கிளாஸ் தான் 7:30, பட் உங்கள் கிளாஸ் 6:30 தான். மேபி அதான் இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்குது. அது நாங்கள் என்ன எதனால் வருதுன்னா, அதே உங்கள் என்எம்எம்எஸ் குரூப்லேயே மற்ற கிளாஸுக்கான டைமும் போடுறதுனால கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு. அம்மதா மேடம், நம்ம இனிமேல் என்ன பண்ணலான்னா என்எம்எம்எஸ் காரங்களுக்கு என்எம்எம்எஸ் மட்டும் போடுவோம். ஓகே சார். அப்போ அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டாங்க, 6:30 மணின்னு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. ஸோ எல்லாருமே அடுத்த கிளாஸ் 6:30 மணிக்கு வந்துடுங்க. அடுத்த புதன்கிழமை வைக்கலாம், 6:30 மணிக்கு வந்துடுங்க. டைமை வந்துட்டு 7:30 மணி முடிய 1 hour கிளாஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா?
Okay, sir. Okay, we will close at this today as I told you because of power problem here. Close பண்ணிட்டு we will meet again next week Wednesday 6:30. Okay? Okay, sir. I will come, sir. இந்த கிளாஸ் Thank you, வந்து இந்த வீடியோவை நாங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணி யூடியூப்ல போடுவோம். யாராவது லேட்டாக வந்தவங்க சும்மா அப்படியே பார்த்துக்குங்க என்ன நடந்தது, நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்ததுங்கிற அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த இவர் யுகேஷ் பாலாஜி யாரோ ஒருத்தர் அவங்கெல்லாம் பார்க்க வேண்டியது அவங்க முதல்லேருந்தே இருந்தாங்க. பட் ஏதோ லேட்டாக வந்தவங்க என்ன நடந்ததுன்னு ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துங்க. சரியா? Sir, my name is Kirtikesh, sir. அதோட கிருத்திகேஷ் தான்டா, அது எனக்கு மறந்து போகுது. உங்கள் யுகேஷ் பாலாஜி தான் போட்டிருக்குது. Sir, my அதுக்கு brother அது name அவங்க நேம் ஞாபகம் இருந்தால் சொல்கிறேன். இங்கே என்ன போட்டிருக்கு இல்லை நீங்கள் உன்னுடைய கூகுள் ஐடியை கிருத்திகேஷன் மாற்றிக்க. Sir, okay, sir. I will change it, sir. Okay. Because it's very difficult to remember all your names, no? All our modern names இருக்கு. Okay, sir. ஓகே. எங்கள் காலத்துலலாம் குப்புசாமி ராமசாமி அப்படியெல்லாம் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்குது எங்களுக்கு. நீங்கள் என்னென்னமோ யுகேஷ் பாலாஜிங்கிறீங்க, கருணாநிதிங்கிறீங்க, அப்புறம் கிருத்திகேஷுங்கிறீங்க, எல்லாம் புது நேமாக இருக்குது எங்களுக்கு. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir.